Hello children, I am taking now 4th standard 2nd chapter, the boats. In last class we studied first chapter, the seed of the truth. No, some of them not understand, so I send the message in mobile. Those who are not understand the story, I told in Malayalam. Okay, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. Now the paper boards. Do you know the paper boards? Like this paper boards. See, most of them like this and most of them know how to make this, isn't it? എല്ലാവർക്കും ഇതറിയും അല്ലേ? വീട്ടിലിരുന്നിട്ടിപ്പോൾ മഴ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്കിയിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നൈസ് നോ? ഈ പേപ്പർ ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇവിടെ. വൺ ഒരു ഗേൾ എങ്ങനെ പേപ്പർ ബോട്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായി, എങ്ങനത്തെ സ്വഭാവൻ്റെ പിള്ളേർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം. Anna means one girl's name, gently walked towards the stream of muddy rainwater. She bent a little and launched a paper boat. It sailed down the stream swiftly and proudly. She went on placing a number of paper boats in the stream. She was delighted. Suddenly, something horrible happened. Anna, what she done? She went to the stream of muddy rainwater. There, she bent. Bent means like this. Slowly bent and launched a paper. Launched means floating. വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ബോട്ട് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടു. It sailed to the stream swiftly and proudly. Swiftly, fastly. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഴേൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകുന്നല്ല, അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ബോട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് പ്രൗഡ്ലി മീൻസ് നൈസ്ലി, ഇങ്ങനെ പ്രൗഡായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഇന്ന് 1-2 കുറേ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓള്. ഷി വാസ് ഡിലൈറ്റഡ്, ഷി വാസ് ഹാപ്പി, സന്തോഷത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Then suddenly one horrible happened. Horrible, one dreadful. Dreadful means ഭയങ്കര എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവമായി. A fat boy pounced on one of her boats and pulled it. He turned the boat upside down. Anna stared at the boy. He was fat and dirty. He did not mind Anna's angry face. Anna ran home. What happened? A fat boy came and pounced on one of the boat. Pounced means jumping, jump on. Pounced. P-O-U-N-C-D. Pounced. Jumped. Jumped on that boat. Then that boy, how is he? He was a fat and dirty. His dress was dirty head. Then Anna very angry with her face, but this boy doesn't observe her face because he is naughty boy. No, ഒരു ഡ്രസ്സല്ല ഡേർട്ടി ആയ ബോയ് വന്നിട്ട് ഈ അന്ന വിട്ട ഇതുണ്ടല്ല ബോട്ട്, അതിൻ്റെ മീത്ത ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് വീഴുന്ന പോലെ ആക്കി. അപ്സൈഡ് ഡൗൺ, തിരിച്ചിട്ട് വീഴുന്നു. അവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നോക്കാൻ, ഡെറിറ്റി ഡ്രസ്സെല്ലാം ഡെറിറ്റി ആയിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുണ്ടായി. ഓന് ഇവളെ ഫേസ്, ഓന് മുഖം നോക്കുന്നേയില്ല. ഇവൾക്ക് ബേജാറായ അല്ല പേടിച്ചിഴ ഇല്ലെന്നാൽ ദ്വേഷം വന്ന ഒന്നും ഓന് നോക്കുന്നേയില്ല. ഇവൾക്ക് ദ്വേഷം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അന്ന റാൻ ഹോം, ഓള് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. Anna's aunt Arundhati was sitting in an armchair. Anna's face was red with anger. She pouted her lips and said, "That naughty boy, he overturned my boat," she said. "Don't worry, I will make another one for you." Aunt Arundhati tried to console her. "What if he takes that one too?" "Oh, okay then, I will make a few more for you." What happened? She went to the house and explained with her aunt Arundhati. What is aunt's name? Arundhati. She sat on the armchair. Easy chair എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, armchairൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായി.
Then Anna's face was red with anger. ചൊടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ red ആയിട്ടുണ്ടായി. She pouted her lips and said, pouted means making one side on her lips. When you angry, no, then you are making, no, like this. One chodi verumba ninga endo akanille. When your mother told something, if you don't want, then you making one action, no, that one. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഉമ്മാരാണെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്കുന്നില്ലേ, എനിക്ക് പെട്ടെന്നില്ല, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഇവള് ചൊടിയിൽ അങ്ങനെ ആക്കി. അപ്പം ഈ അരുന്ധതി ആൻറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വറി, സാരമില്ല, ഞാൻ വേറെ നിനക്ക് ആക്കിയിട്ട് തരാം. അപ്പം ഇവള് പറഞ്ഞു, അത് ഓന് കൊണ്ടുപോയാലോ, വാട്ട് ഇഫ് ഹി ടേക്സ് ദാറ്റ് വൺ ടു, അത് കൊണ്ടുപോയാലോ, ഓക്കെ ഞാൻ കുറേ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം, ഫ്യൂ മോർ, ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. What if he takes all of them? If I take all of them, he will also take all of them. No, he won't. I will make a few for him as well. But why should you make boats for him? He seems to be a poor child. Then why can't he make them himself? He is so big, no? Maybe one has taught him how to make boats. Why doesn't he go to school? He is so rude. Aunt Arundhati just smiled. This aunt told, no, I am making few more boats. Then what? He takes all of them. Ella തിരിച്ചിട്ട് ഓൻ എടുത്താലോ? അപ്പോൾ ഈ ആണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ അധികം ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. But why should you make boats for him? Why are you making boats and giving to him? Why are you telling aunt like that? എന്തിന് നിങ്ങൾ ഓനക്ക് ബോട്ട് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഹീ സീംസ് ടു ബി എ പുവർ ചൈൽഡ്. ഓന് പാവ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഓനക്ക് ബോട്ട് ആക്കുന്നത് അറിയുന്നില്ല എന്തോ. ദെൻ വൈ കാൻറ്റ് യു മേക്ക് ദം ഹിംസെൽഫ്? ഹീ സോ ബിഗ്, ഓൻ ബെൽത്തുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഓനക്കെ സ്വത്ത ആക്കാനാന്നില്ലേ, ഓനക്കെ ബോട്ട് ആക്കാൻ അറിയുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മേ ബി വൺ ഹാസ് ടോട്ട് ഹിം ഹൗ ടു മേക്ക് ബോട്ട്സ്. ആരും ഓനക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്താ, ബോട്ട് ആക്കാൻ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. വൈ ഡസൻറ്റ് ഹി ഗോ ടു സ്കൂൾ? ഓന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നില്ലപ്പാ. ഹീസ് സോ റൂഡ്. റൂഡ് മീൻസ് ഒരു കെയർലെസ്, ജോറുണ്ട് ഓന്. അപ്പോൾ ഈ അരുന്ധതി ആണ്ടിക്ക് മനസ്സിലായി, പിള്ളേർതല്ലേ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായാലോ ഓന് നല്ല കുട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും. സ്കൂളിലേക്ക് പോവാതെ ഓൻ എന്തോ ഒരു മടിയന്മാരെ പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവൾ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഷി ജസ്റ്റ് സ്മൈൽ ലൈക്ക് ദിസ്. ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്തായി? ഗുഡ് ഗൈഡൻസ്. ഇൻ നോ ടൈം എ ബോട്ട് വാസ് റെഡി ആൻഡ് ദെൻ എ ഫ്യൂ മോർ. Finally, she gave all the boats to Anna and said, "Here, go and have fun." Clutching the boats tightly, Anna started walking hesitantly towards the stream. The boy was still there. He looked at her curiously. Anna took out two not so good boats and held them out. "Here you are. See, here you are." She handed the boats over to the boy without the trace of a smile. The boy took them and just stood there quietly. He did not know what to say. What happened? In no time, the boats are ready from Arundhati aunt. She made many boats to her. Then gave it to this Anna and told, "Here, go and give that boy also and have fun." ഇതാ കുറേ ബോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ട് ഓനക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണമായിട്ട് കളിക്കേട്ടോ ഒന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ക്ലച്ചിങ് ദ ബോട്ട്സ്, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് പിടിക്കണ്ടേ, ഇല്ലെന്നാലും ഓരോന്നോ വീഴുന്നാൽ കഷ്ടാവും അല്ലേ, അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഗട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പോയി ആടാം. Then he stared. That itself stand, isn't it? That boy was still there itself. He looked at curiously. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അടന്ന് നിന്നിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ ഇവള്, എനിക്ക് കൊടുക്കുവാന്ന്. What happened? The Anna what she was made? Anna took out two not so good boats. രണ്ട് ബോട്ട് നോട്ട് സോ ഗുഡ്, നല്ലതില്ലാത്തത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ലേ, നല്ലതുണ്ടായത് നമ്മൾക്ക് വെച്ചിട്ട് വേറെവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇടായതാ, കുറച്ച് ശരിയില്ല, ഓരുണ്ടായതാ, അതിങ്ങനെ തരുന്നില്ലേ, അത് ഓരോരോ പേഴ്സണൽ അല്ലേ. അപ്പം ഇവള് നല്ല ബോട്ട്സുകളെല്ലാം ഇവള് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആയതോ കുറച്ച് നല്ലതില്ലാത്ത ബോട്ട് ഓനക്ക് കൊടുത്തു.
ഹിയർ യു ആർ, ഇതാ നിനക്ക് ബോട്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ എന്താക്കി, നൈസ് സ്മൈൽ വന്നു, എനിക്ക് കൊടുത്തല്ലേ. ദ ബോയ് ടുക്ക് ദം ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡ് ദർ ക്വയറ്റ്ലി. ഓനക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ താങ്ക് യു പറങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയൂ, പെട്ടെന്ന് താങ്ക് യു എന്ന് പറയൂ അല്ലേ. ഇവനൊക്കെ അത് അറിയില്ല, എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അടന്ന് നിന്നു പാവു. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു സേ, എന്ത് പറയാനോ ഓനക്കൊന്നും അറിയില്ല. സ്കൂളിലേക്കൊന്നും പോവാത്ത കുട്ടിയല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. എങ്ങനെയായി ഓർക്ക് ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്? Anna gently launched her boat. Swiftly the boat sailed down the stream. The boy stood there watching it. A faint smile appeared on his lips. Anna looked at the boy through the corner of her eyes. Suddenly she saw the boat getting caught in a heap of mud and stones. Water splashed against it and slowly flooded it. In a flash, the boy jumped into the stream and pulled the boat out of the water. He gave it to Anna. She took the boat and smiled. The boy smiled back pleasantly. Anna gently placed another boat in the stream. It sailed swiftly and drifted past. Soon it was out of sight. Anna and the boy looked at each other and smiled. What happened? Anna, this girl gently launched her boat. She put her boat on the stream. ഓള് ഇങ്ങനെ ആ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ പോവാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Swiftly the boat sailed down the stream. പോവാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ sailing like this on the water. ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നെന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ നീന്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. Boy stood there watching. That boy also nicely watching this. A faint smile appeared on his lips. Nice smile appeared. Nice, no? The children fond of, most of them liking these boats, isn't it? Anna then what she made? Corner of her eyes, suddenly she saw the boat getting caught in a heap of mud and stones. Caught, ada pidichittu ninnu. മഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ്, കല്ലെല്ലാം ഉള്ളതല്ലേ സ്ട്രീമിൽ, അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായി, ഈ ബോയിലെ സ്പ്ലാഷ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവിടെ തുള്ളിയിട്ട് ആ ബോട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഹി ഗേവ് ഇറ്റ് ടു അന്ന. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഷീ ടുക്ക് ദ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്മൈൽഡ്. ആ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സ്മൈലാക്കി. ഈ ബോയ് നല്ല സ്മൈലാക്കി. അവനക്ക് താങ്ക്സ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. Then again this boat Anna taken gently and put on the stream. It sailed swiftly and drifted fast. Swiftly, fast. നിങ്ങൾ സ്വിഫ്റ്റ് കാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെ വെള്ളം മഴ വരുമ്പോൾ ഏടാങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, ഫാസ്റ്റ് മഴക്കാലത്തിൽ പോകുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയി. ഡ്രിഫ്റ്റഡ് പാസ്റ്റ്. ഡ്രിഫ്റ്റഡ് എല്ലാ ബോട്ടുകളും കുറേ അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോൺ ഇറ്റ് വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ്. എല്ലാം പോയിട്ട് കാണാതെയായി. അപ്പോൾ എന്തായി? അന്ന ആൻഡ് ബോയ് ലുക്ക്ഡ് ഈച്ച് അതർ. ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ, എനക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. രണ്ടാളും സ്മൈലാക്കി തിരിച്ചു. ദേ ആർ ദെൻ ഫ്രണ്ട്സ്. വാട്ട് മേഡ് അന്ന ഹാപ്പി? ദിസ് അന്ന വൈസ് മേഡ് അന്ന ഹാപ്പി. ഓള് സന്തോഷമായത് എന്തിന്? ബോട്ട് കിട്ടി അല്ലേ, ബോട്ട് കളിച്ചിട്ടായി. അപ്പം ഈ നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട് കിട്ടി. ഓന് ഫസ്റ്റ് ഓൾ വിചാരിച്ചത് ഇവന് സ്ട്രേഞ്ച്, നല്ല ഒരു വിദ്യയില്ലാത്ത ഒരു ബോയ് എന്നല്ല വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓന് ഹെൽപ്പാക്കി. ഓൻ എന്തിന് ഹെൽപ്പാക്കിയത്? ഇവള് ബോട്ട് കൊട്ടല്ലേ, ബോട്ട് കൊട്ടിടാകുമ്പോൾ ഓനക്ക് സന്തോഷമായി, ഇവൾക്ക് സന്തോഷം, ഹാപ്പി, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയപ്പോൾ.